Welcome everybody to today's class, and today's topic is epidemiological surveillance. প্রথমে আমরা দেখি যে সার্ভিলেন্স কিভাবে ডিফাইন করেছে। Surveillance may be defined as the continuous scrutiny of all aspects of occurrence and spread of disease that are pertinent to effective control. তাহলে ইফেক্টিভ কন্ট্রোল করার জন্য, ডিজিজকে ইফেক্টিভলি কন্ট্রোল করার জন্য যে সমস্ত প্রেক্ষাপটে অসুখ হয় এবং অসুখ ছড়ায়, সেই প্রেক্ষাপট বা সেই ফ্যাক্টরগুলো কন্টিনিউয়াসলি স্ক্রুটিনি করা বা নজরদারি করা, সেটাই হচ্ছে সার্ভিলেন্স। Surveillance may be defined as the continuous scrutiny of all aspects of occurrence and spread of disease that are pertinent to effective control. Surveillance goes beyond the passive reporting of cases. কোথায় কোন অসুখ হয়েছে সেটা রিপোর্ট দেয়া না, শুধু তার থেকেও বেশি কিছু হচ্ছে এই সার্ভিলেন্স। Surveillance must follow control measures. Surveillance require professional analysis and sophisticated judgment of data, leading to recommendations for control activities. Surveillance is essential for effective control and prevention and includes the collection, analysis, interpretation, and distribution of relevant data for action. Surveillance is an essential prerequisite to the rational design and evaluation of any disease control program. What are the character and dimension of surveillance programs? Surveillance programs can assume any character and dimension. Thus, we have four types of surveillance: epidemiological surveillance, demographic surveillance, nutritional surveillance, serological surveillance. Objectives of surveillance, পরীক্ষায় থাকে যে write down the objectives of surveillance. To provide information about new and changing trends in health status of population, as for example morbidity, mortality, nutritional status, or other indicators, and environmental hazards, health practices, and other factors that may affect health. তাহলে হেলথ স্ট্যাটাসের যে পরিবর্তন হয়, সেই পরিবর্তনের ট্রেন্ডটাকে বা ট্রেন্ড সম্পর্কে তথ্য দেওয়া। অর্থাৎ কোনো একটা হেলথ স্ট্যাটাসে কারণে মরবিডিটি কেমন হয়, মর্টালিটি কেমন হয়, মানুষের নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস কেমন, এরকম এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড বা হেলথ প্র্যাকটিস, এগুলা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা সার্ভিলেন্সের একটা উদ্দেশ্য। নাম্বার 2, to provide feedback which may be expected to modify the policy and the system itself and lead to redefinition of objectives. যে একটা প্রোগ্রাম একভাবে চলছে, সেটা হয়তো পরিবর্তন করা প্রয়োজন বা মডিফাই করা প্রয়োজন, সেটা সম্পর্কে সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে ফিডব্যাক দেওয়া হবে। To provide timely warning of public health disasters so that intervention can be mobilized. যে কোনো একটা পাবলিক হেলথ প্রবলেম যদি বেশি মাত্রায় দেখা দেয় অথবা পাবলিক হেলথ ডিজাস্টার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সঠিক সময়ে সেটার ওয়ার্নিং দেওয়া যায়। এই ওয়ার্নিং দেওয়াটা এই সার্ভিলেন্সের একটা উদ্দেশ্য। Number 4, the main purpose of surveillance is to detect changes in trend or distribution in order to initiate investigation or control measures. যে ডিজিজের ট্রেন্ড যদি খারাপের দিকে যায়, তাহলে সেটা কন্ট্রোল করতে হবে, সেটা বোঝার জন্য সার্ভেলেন্স প্রয়োজন।
The ultimate objective of surveillance is prevention of disease. অর্থাৎ ডিজিজ প্রিভেনশন করাই আলটিমেটলি সার্ভিলেন্সের উদ্দেশ্য। সার্ভিলেন্স কাদের উপরে করা হচ্ছে? তাদের উপর ভিত্তি করে সার্ভিলেন্স মে কম্প্রাইজড ইন্ডিভিজুয়াল সার্ভিলেন্স। যদি একজন মানুষের উপর সার্ভিলেন্স করা হয় সেটা ইন্ডিভিজুয়াল সার্ভিলেন্স। লোকাল পপুলেশন সার্ভিলেন্স, কোন একটা স্মল এরিয়ায় যদি করা হয়। ন্যাশনাল পপুলেশন সার্ভিলেন্স, কোন একটা সারা দেশে যদি করা হয়। এন্ড ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিলেন্স, একাধিক দেশে যদি করা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিলেন্স। এখন আমরা দেখি যে ইন্ডিভিজুয়াল সার্ভিলেন্স কি। This is surveillance of infected persons until they are no longer a significant risk to other individuals. এটা একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে যে আমরা জানি যে টিউবারকুলোসিস যখন ডিটেক্টেড হয় প্রথম ফুসফুসে পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, তখন রোগীর কাশি হাঁচি কাশির মাধ্যমে এই যক্ষ্মা ছড়ায় বা কাশির মধ্যে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া যায়। তো যক্ষ্মা রোগীর এই অবস্থাকে বলা হয় ওপেন কেস অফ টিউবারকুলোসিস, যখন তার কাশিতে যক্ষ্মার জীবাণু থাকবে, অর্থাৎ কাশির মাধ্যমে এটা ছড়ায়। তখন কি করতে হবে? তাহলে আমাদের ওই যক্ষ্মা রোগী ডিটেকশন হওয়ার পরে তাকে নজরদারিতে রাখতে হবে, সে যেন এটা না ছড়ায়, সে একটু আলাদা থাকবে সবার থেকে। যখন তার স্পুটামে এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে তখন আবার সে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারবে। তাহলে এই যে ইন্ডিভিজুয়াল একজন টিউবারকুলোসিসের পেশেন্ট, অর্থাৎ ওপেন কেস অফ টিবি, তার জন্য যে সার্ভিলেন্স বা তাকে যে নজরদারি করা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল সার্ভিলেন্স। যখন তার স্পুটাম নেগেটিভ হবে টিউবারকুলোসিসের জন্য, তখন সে আর অন্যদের জন্য রিস্ক না, তখন আর সে সার্ভিলেন্সের আওতায় থাকবে না। সাধারণত প্রথম 2 মাস ওষুধ ডিটেকশনের পরে, ওষুধ শুরু করার পর থেকে 2 মাস পর্যন্ত লাগে নেগেটিভ হতে স্পুটাম। এই 2 মাস একজন টিবি কেসের পেশেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল সার্ভিলেন্সের আন্ডারে থাকে। লোকাল পপুলেশন সার্ভিলেন্স, দিস ইজ দ্য সার্ভিলেন্স অফ লোকাল পপুলেশনস ফর এ পার্টিকুলার ডিজিজ। যেমন সার্ভিলেন্স অফ ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়ার এন্ডেমিক এরিয়া যেগুলো হিল ট্র্যাক্টস বা যে সমস্ত এরিয়ায় ম্যালেরিয়া হয়, সেখানে একটা গ্রাম বা একটা শহর অথবা একটা ডিস্ট্রিক্ট এরকম সার্ভিলেন্সের আন্ডারে থাকে যে কার ম্যালেরিয়া হচ্ছে, কে ম্যালেরিয়ার ঝুঁকিতে আছে। তো এটা হচ্ছে লোকাল পপুলেশন সার্ভিলেন্স। এরপরে ন্যাশনাল পপুলেশন সার্ভিলেন্স, দিস ইজ দ্য সার্ভিলেন্স অফ পপুলেশনস অফ এ কান্ট্রি ফর এ পার্টিকুলার ডিজিজ। এটা হচ্ছে সারা দেশের। যেমন সার্ভিলেন্স অফ স্মল পক্স আফটার দ্য ডিজিজ হ্যাজ বিন ইরাডিকেটেড। স্মল পক্স আমরা জানি এটা দূরীভূত হয়েছে, ইরাডিকেটেড হয়েছে, নির্মূল হয়েছে। তো তারপরেও যদি ইরাডিকেট হওয়ার পরে খোঁজ করা হতো হয় কিনা দেখা হতো, তো ওইটা ছিল ন্যাশনাল পপুলেশন সার্ভিলেন্স। স্যার অনেকে জয়েন হতে পারছে না। জি, অনেকেই বলো। অনেকে জয়েন দিতে যাইতেছে স্যার, মানে হচ্ছে না আর কি। জয়েন না মেসেজ অ্যাটেন্ডেন্স কোনটা? স্যার জয়েন হতে পারে না একদম। জয়েন হতে না পারলে এটা তার নেটওয়ার্কের সমস্যা। জি স্যার। আমার এখানে জয়েন ওপেন করা আছে, হ্যাঁ। আর অ্যাটেন্ডেন্স এখন বন্ধ করে রাখছি। অ্যাটেন্ডেন্স আবার শেষের দিকে খুলে দিব, তখন দিতে পারবে যদি কেউ বাকি থেকে থাকে। ওকে স্যার। International surveillance. At the international level, WHO maintains surveillance of important disease and gives timely warning to the national governments. যে WHO সারা বিশ্বে কিছু অসুখের নজরদারি করে এবং যদি এটা বেশি মাত্রায় দেখা দেয় তখন
ওই দেশের সরকারকে ওয়ার্নিং দেয় যে এই অসুখটা আপনার দেশে হচ্ছে। তো ডিজিজ আন্ডার WHO সার্ভিলেন্স, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সার্ভিলেন্সের আন্ডারে ইনফ্লুয়েঞ্জা, কোথাও যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় এটা প্রথমে ওই যেখানে ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এটা ডিজি হেলথকে জানাবে, ডিজি হেলথ এটা WHO যে লোকাল রিজিওনাল অফিস সেখানে জানাবে। একইভাবে ম্যালেরিয়া, পোলিওমাইলাইটিস এই তিনটা অসুখ যদি কোথাও হয় তাহলে WHO কে ইনফর্ম করতে হবে। এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিলেন্স। আরেকটা টার্ম আছে সেন্টিনেল সার্ভিলেন্স। নো রুটিন নোটিফিকেশন সিস্টেম ক্যান আইডেন্টিফাই অল কেসেস অফ অ্যান ইনফেকশন অর ডিজিজ। কেউ কিছু বলতে চাচ্ছ? সাইফুল্লাহ না কে যেন? কারো কিছু বলার থাকলে বলতে পারো। শেফায়েতুল্লাহ সাফা। আধা ঘন্টার No routine notification system can identify all cases of an infection or disease. A method identifying the missing cases is required which supplements the notified cases. This is known as sentinel surveillance. অর্থাৎ রুটিন যে সার্ভেলেন্স সিস্টেম আছে সেখানে যদি মিস হয় কোনো নোটিফিকেশন বা কোনো ডায়াগনোসিস বা কোনো নজরদারিতে যদি ঘাটতি থাকে তাহলে যে সিস্টেমের মাধ্যমে সেই বাদ যাওয়াটাকে খুঁজে বের করা হয় সেটাই হচ্ছে সেন্টিনেল সার্ভিলেন্স। Advantage of sentinel surveillance are that the reporting biases are minimized and feedback of information to provider is simplified. এটা উদাহরণ দিলে ক্লিয়ার হবে। তোমরা NID বা জাতীয় টিকা দিবসে দেখবে যে 5 বছরের কম বয়সী বাচ্চাকে পোলিও টিকা খাওয়ায়। তো প্রথম দিন খাওয়ায় সারা দেশে হাসপাতালগুলোতে, স্কুলে, বিভিন্ন ক্যাম্পে। তো তারপরে পরের 3 দিন আবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ করে যে কোনো বাচ্চা বাদ পড়েছে কিনা। তাহলে প্রথম দিন যে খাওয়ায় এটা হচ্ছে রুটিন সার্ভিলেন্সের মতো। আর পরের 3 দিন যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজে যে কেউ বাদ পড়েছে কিনা ওটা হচ্ছে সেন্টিনেল সার্ভিলেন্সের মতো। অর্থাৎ রুটিনের বাইরে স্পেশাল সিস্টেম যেটা দিয়ে বাদ পড়াদের খুঁজে বের করা হয় সেটা হচ্ছে সেন্টিনেল সার্ভিলেন্স। তো আজকের ক্লাস অনেকটা ছোটই। আজকের ক্লাসে আমরা পড়লাম যে সার্ভিলেন্স কাকে বলে, তারপরে সার্ভিলেন্স কেন দরকার, সার্ভিলেন্সের টাইপস, দুই রকম ভাবে টাইপ বলা যায়, একটা হচ্ছে ক্যারেক্টার আর ডাইমেনশন অনুযায়ী, এপিডেমিওলজিক্যাল, ডেমোগ্রাফিক, নিউট্রিশনাল আর সেরোলজিক্যাল। তারপরে আমরা পড়েছি অবজেক্টিভস অফ সার্ভিলেন্স, 4টা 5টা অবজেক্টিভ আছে। আর আরেক ভাবে কার উপরে সার্ভিলেন্স করা হচ্ছে সে অনুযায়ী আবার 4 রকম, ইন্ডিভিজুয়াল, লোকাল পপুলেশন, ন্যাশনাল পপুলেশন এবং ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিলেন্স। আর এই সবের বাইরে আরেকটা স্পেশাল সেন্টিনেল সার্ভিলেন্স, অর্থাৎ এটা রুটিন সার্ভিলেন্সের বাইরে এক্সট্রা সার্ভিলেন্স। তো সার্ভিলেন্স সম্পর্কে এইটুকু পড়লেই হবে। সাধারণত একটা প্রশ্ন প্রায় থাকে সার্ভিলেন্স নিয়ে। এখন আমি অ্যাটেন্ডেন্সের লিংকটা খুলে দিচ্ছি আবার, যারা যারা অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারো নাই এখন আবার দিতে পারবে। জাস্ট 2 মিনিটের জন্য খোলা থাকবে, এর মধ্যে যারা বাকি আছো অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাও। অনেকেই ডাবল অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছ, তিনবার অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছ। দিয়ে লাভ নাই, এগুলো কিন্তু আমার এখানে
ডিটেক্টেড হচ্ছে। আচ্ছা, সবার অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হয়েছে, তাহলে ক্লাস শেষ করছি। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ।